देसिया भाई जी पूरे मूड़िया भाई जी ऐसी देसिया भाई जी पूरे मूड़िया किसे गाड़ी दी भी परवाह नहीं पाउंदे जो पंगे जो भी आ चंगे पाउंदे जो पंगे जो भी आ चंगे साडा रब जी ना कोई भी गिला नहीं मुंडे कमाल दे मुंडे कमाल दे मुंडे कमाल दे कमाल दे कमाल दे मुंडे कमाल दे मुंडे कमाल दे मुंडे कमाल दे चढ़ की जवानी नाले आशिकी दिमागी साडे कारनामे सब तो करवाउंदी है करदे गारे असीं बुड्ढे जिंदे दुनिया जो है भी तेरे पिछे पिछे आउंदी है चढ़ की जवानी नाले आशिकी दिमागी साडे कारनामे सब तो करवाउंदी है करदे गारे असीं बुड्ढे जिंदे दुनिया जो है भी तेरे पिछे पिछे आउंदी है मस्ती जे करनी तां साडे वाले आ रोना पिट्टना ते गत्त घर नूं भेजा मस्ती जे करनी तां साडे वाले आ फालतू दी टेंशन नहीं पाल दे मुंडे कमाल दे मुंडे कमाल दे मुंडे कमाल दे मुंडे कमाल दे कमाल दे मुंडे कमाल दे मुंडे कमाल दे अत्ते दिन दी हो जवानी मौका ना दे जान वीरे छड्ड के विगड़ा खुल के जिंदगी बबली तू मैनू अपने मासड़ दे घरे किराए ते रखिया यार किन्ना कि चिर किराया दिंदा रहूंगा मेरा किराया ही माफ करा दे यार कोई गल नहीं कर लेना मैं मासड़ जी नाल गल तू किराए माफ दी गल नहीं करनी हाँ तेरे मासड़ दियां कुड़ियां दी मेरे नाल रिश्ते दी गल करनी है किराया तो अपने आप माफ हो जू ले उन्हां दे रिश्ते दी गल तां पहली किते होर चली जांदी है दोहां दी ना ना एक दी बस फिर उन्हां नूं जिहड़ी पसंद आ गई दूजी बस मेरी झोली विच पा दिओ हाँ चल फिर ऐ करदे आ किवें ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਵਿਆਹ ਦਾਂਗੇ ਝੋਲੀ ਤੂੰ ਆਪੇ ਪਾ ਲਈ ਸਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲਈ ਆਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਮਾਸੜ ਜੀ ਉਹ ਬਾਂਟੀ ਜੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਦੱਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਸੁਣੋ ਚਾਪੜ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਗੋਲ ਢਿੱਡ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣਾ ਛੋਟਾ ਕੱਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੂ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂ ਬਲਕਿ ਇੰਜ ਲੱਗੂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਿਆ ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਚੋਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਲੈ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮੋਢਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਮਲੰਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮਰੀ ਪਈ ਕੁੜੀ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਦੇਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਬਬਲੀ ਸਿੱਧਰਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਲੀ ਮੂਹਰੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਛ ਵੀ ਚੰਬਲ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਬੰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਤ ਤੇ ਕੀ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬਾੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਵੀ ਕਬਾੜ ਹੀ ਲੱਭੂਗਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਲੱਭੂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸੜ ਮਰੂ ਲਾ ਫੋਨ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਮੋਗੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਰਿਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੈਣਾ ਬਾਵਰੇ ਨੈਣਾ ਬਾਵਰੇ ਨੈਣਾ ਬਾਵਰੇ ਨੈਣਾ ਨੈਣਾ ਬਾਵਰੇ ਨੈਣਾ ਬਾਵਰੇ ਨੈਣਾ ਬਾਵਰੇ ਨੈਣਾ ਬਾਵਰੇ ਨੈਣਾ ਬਾਵਰੇ ਨੈਣਾ ਬਾਵਰੇ ਨੈਣਾ ਨੈਣਾ ਬਾਵਰੇ ਨੈਣਾ ਬਾਵਰੇ ਨੈਣਾ ਬਾਵਰੇ ਨੈਣਾ
लड़े तेरे ना बिना पूछे रहंदे मेरे ना ताइयों रुसे लड़े तेरे ना बिना पूछे रहंदे मेरे ना ताइयों रुसे तेरे बिना वे ना किते चैना नैना बावरे नैना बावरे नैना बावरे नैना नैना बावरे नैना बावरे नैना बावरे नैना नैना बावरे नैना बावरे नैना बावरे नैना नैना बावरे नैना बावरे नैना बावरे मैं सुनिया हुंदे प्यार देने बेसमझे जदों न समझी विच दिल हार देने ए ना तो आगाज में सुनिया हुंदे प्यार देने बेसमझे जदों न समझी विच दिल हार देने कुर्बान जिदे तो वेंदे ओदा कदों विछोड़ा सेंदे फिर चंदे ओदे सामने नैना बावरे नैना बावरे नैना बावरे नैना नैना बावरे नैना बावरे नैना बावरे नैना नैना बावरे नैना बावरे नैना बावरे नैना नैना बावरे नैना बावरे नैना बावरे के कासद आप सुनहेला जांदे बिन बोले हरफ इश्क दे सब समझा जांदे बन के कासद आप सुनहेला जांदे बिन बोले हरफ इश्क दे सब समझा जांदे पहरेदार बिठाए दिल दे जद चीर के पर्दे मिल दे मन दे नहीं फिर नैना बावरे नैना नैना बावरे नैना बावरे नैना बावरे नैना नैना बावरे नैना बावरे नैना बावरे सोनिया हुण तू ख्याल चो बाहर भी आ जा तू जदों दी विक्रम नू मिली है ना तू चली होई फिरदी है ओ है इन्ना प्यारा तो मैनू ओदे सपनियां च ही रहन दे ठीक है फिर असीं विआह भी सपनियां च ही करा लांगे विआह तां आपां सच्ची मुच्ची वाला करावांगे तेरे वाले नू सुनदा नहीं मेरे वाला बोलदा नहीं तैनू लगदा है अपने मॉम डैड इदां दे मुंडे लई मन जाणगे मन जाणगे विक्रम ते रॉकी एक बारी मॉम डैड नू मिल लैण जिद्दां उन्होंने अपना दिल जित लिया उदे मॉम डैड भी जित लेंगे पर उदों तक आपां ये डिसेबिलिटी वाली गल लुको के रखनी है जेसिका मॉम दा फोन है हेलो हेलो बेटा आई लव यू मम्मा आई लव यू टू बेटा की गल बड़ी खुश लगदी है बस गल ही खुशी दी है मैनू भी दस दो की गल है मैं भी खुश होला नहीं पहला तुसी दसो तुसी किवें याद कीता बेटा तुहाडे पेपर खत्म होए 10 दिन हो गए तुसी मलेशिया वापस आउणा कि नहीं आउणा ਤੁਹਾਨੂੰ 2 दिन बाद मुंडे वालियां ने देखण आना बोल कुछ एक्चुअली मम्मा जेसिका ने थोड़ी है ना फिक्र मुकाती नहीं मम्मा मैंने सोनिया भी की मतलब मतलब ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੁੰਡੇ ਲੱਭ ਲਏ ਨੇ
जय जी ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆ ਕਮਲੀਆਂ ਰਮਲੀਆਂ ਹੋ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇਖ ਲਏ ਹੋਣੇ ਨੇ। नहीं नहीं मम्मा, मेरे वाला ना ओ विक्रम मम्मा बहुत ही ज्यादा चंगा है। मेरी चंगी माड़ी हर एक गल सुनता है, कदे माइंड नहीं करता। मम्मा मेरे वाला भी बहुत डाउन टू अर्थ है, ओ हर गल मेरी चुपचाप सुनता है, मजाल है अगू कुछ भी बोल जे। ਬੇਟਾ ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ। ओके ओके हौली डैडी, हौली हौली चल। डैडी सोनिया जैसिका सत श्री अकाल। पहुंच गया। मम्मा किथे आ? एक तो बच्चियां कह कह के सिर ते चढ़ाया होया ना। पेपर थोड़े कदों दे मोगे सी, बाद चेक भी आप करन लग पिया सी। डैडी सानू तो कोई जरूरी काम पै गया सीगा। ना जरूरी काम ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੰਜਨ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਝੜਕਾਂ ਖਾ ਤਾਂ ਲਈਆਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਖਿਲਾਵਾਂ? पराठे? ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫਰੈਸ਼ਨ ਅਪ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ठीक है। ਬਸ ਦੋਏ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣਾ। सॉरी भैन जी, सॉरी भैन जी नहीं खंबा आ। शाबाश है मलेशिया गवर्नमेंट दे थां थां ते खंबे लवा रखे ने। भैन जी गलत ना समझो, मैं तो अपने रिश्ते लिए चलिया सी, कुड़ी दे भरा नूं पता ना लगे भी मैं इन्ना इस करके छोटी भी घरे छड्डिया, नहीं तो मेरी की मजाल मैं लोकां च बजदा फिरां। भैन जी जे हजे भी नाराज हो तां तुहाडी मर्जी, मैं की कर सकदा। टिंकू आ गया? ओह मैं तो तुहानू दूरों ही देख लिया सीगा। सत श्री अकाल जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। टिंकू बैठ जा। ਜੀ। टिंकू रिलैक्स होके बैठो। थैंक यू। ਮੈਨੂੰ ਕਾਜਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਵੈਸੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਓ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਜਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਹੈਂ? अब मेरा मतलब है मैं गाना शूट कर रहा सी, काजल उत्थे आई सी, उदों तो काजल मेरे मन च बस गई। वैसे काजल ने तुहानू दस ही दिता होना भी मैं अनाथ हाँ। नहीं नहीं, मैनू कोई प्रॉब्लम नहीं, मैनू तो बस मुंडा इहो जिहा चाहीदा सी जिहड़ा मेरी काजल दी चंगी तरह देख रेख कर सके। तुसी बार बार देख देख क्यों बोल रहे हो? हैं? मैनू कुछ चंगा नहीं लग रहा। क्यों? बस रहन दे छेड़ना दर्दां नू। देख भी काजल, मुंडा मैनू पसंद है। भाजी तुसी सोमवार नू घर आयो, आपां पंडित नू बुला के तरीक भी पक्की कर लांगे, अगे की करना है भी देख लांगे। तुसी फिर देख देख बोल रहे हो? सॉरी काजल भाजी को ज्यादा ही गर्म जबान चुकी फिर। नहीं नहीं वीरे, इन्हां नू मजाक करन दी बहुत आदत है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦੇਖਣ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੁੰਡੇ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤਾਂ ਹੇਟ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਲਿਆ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਭੜੂ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਆ? ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਲਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨਾ। ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਕਾਤੇ ਹੁੰਨੇ ਹੋ? ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਤੇ ਮਿਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਖਾਨਦਾਨ ਕੀ ਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ? ਅਨਾਥ ਨੇ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਅਨਾਥ ਨੇ? ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਛਾਣ ਬੂਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕੁੜੀ ਲੱਭੀ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਅਨਾਥ ਲੱਭੂੰਗਾ? ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ? ਸਭ ਤੇਰੀਆਂ ਚਬਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਖੇ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗਈਆਂ, ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਫੁਲਕੇ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਰਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਮੈਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਡੈਡੀ ਲਈ ਬੇਸਨ ਦੇ ਲੱਡੂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਜੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਮੂੰਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਵੇ ਨਾ ਖਵਾ ਦਿਓ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਏ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੇਸਣ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਹਲਦੀ ਲਵਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਜਾ ਬੱਬੀ ਮਾਸੜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਜਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼।
ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਲਿਆ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢੇਗਾ ਕਿ ਚੁੰਗੀਏ ਜਾਏਗਾ? ਲਾਈਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਜਵਾਕ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਮਾ ਮੰਮਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ। 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਹਿ ਸਕਿਆ ਕਿ ਮਾਸੜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਡੂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਸੜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਡਾਂਗ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ? ਓਏ ਸਿੱਧਰਿਆ, ਡਾਂਗ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਭਾਰਾ ਤਾਂ ਡਾਂਗ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋ। ਡਿੱਟੋ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਓਏ ਮੂਰਖਾ, ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਜੈਪੁਰ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਗਵਾਚੀਆਂ ਤੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਸ਼ਾਹੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। 20 ਕਰੋੜ? 20 ਕਰੋੜ? 20 ਕਰੋੜ? ਸਤਵੰਤ ਕੁਰੇ, ਸਤਵੰਤ ਕੁਰੇ, ਸਤਵੰਤ ਕੁਰੇ। ਤੂੰ ਸਾਲਿਆ ਕੀ ਮਾਸੀ ਮਾਸੀ ਵਾਲਾ ਭਾੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਹਜੇ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਕਰੋੜਪਤੀ ਸਮਝ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਲਾਟਰੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਉਹੀ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਪਾਂ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਜਾਲੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਦੇ ਪੂਲ ਚੋਂ ਪੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ, ਕਦੇ ਪਪੀਤੇ ਤੋੜ ਲੈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਟ ਚੜਿਆ ਮੈਂ ਬਬਲੀ ਦਾ ਬਣਾਂਗਾ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਆਹ ਤਲਵਾਰ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ 20 ਕਰੋੜ ਪਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਲੈ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਲੱਕੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫੇਰ ਸੋਚ ਲਓ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਘਰ 'ਚ ਮੈਂ ਨਾਥ ਹਾਲਿਆ ਖੋਲੂੰਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਾਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ, ਯੂ ਮੀਨ ਹਾਫ ਬੋਇਲਡ ਨਾਥ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਲਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਣੇ ਅੰਕਲ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਆ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਲਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰੂੰਗਾ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਚਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਓ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਪੋਸਿਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਊਂ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਕਦੋਂ ਆਵਾਂ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਟਵਾਣਾ ਤੂੰ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਪੂਰੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਖਬਰ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਈ ਜੈਪੁਰ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ 'ਚੋਂ ਪੱਤੇ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਕੱਢੇ ਪੱਤੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੂਲ 'ਚ ਵਾਪਸ ਸਿੱਟਣੇ? ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਘੁਮਿਆਰ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਹੀਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਗਧੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਪਰ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕਦਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕਦਰਦਾਨ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੇ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆ ਤਲਵਾਰ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਜੋਗੀ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲੀਚਿਆਂ ਦਾ 20,000 ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਰਤੀ ਨਾ ਛੋਟੀ ਗੱਲ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਊਂਠਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਯਾਰੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੀਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਦੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਤੋਲਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਆਨੀਆਂ ਚੁਆਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਪਏ ਹੋ। ਐਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਦੀ, ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੂਗੀ ਤਾਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੂਗੀ। ਜਿੱਦਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇਹਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜੂ। ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਦਊਂਗਾ? ਉਹ ਤੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁੱਠਾ ਨਾ ਦਵਾਂ? ਬਸ ਬਸ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖੂ ਤੂੰ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾ ਭੱਗ ਜਾ, ਹੋਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗਾਟਾ ਲਹਾ ਲਈ। ਸਿਕੰਦਰ ਹੈ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇਸ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕੀਮਤ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦਾ 30% ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। नो 30%, 50%। ਓਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਟਵਾਣਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਚਲਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ। ਦਿਮਾਗ? ਪਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਹੀ। ਓਹ, ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ, ਦਿਮਾਗ। ਦਿਮਾਗ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਤੰਦਰ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲੂ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਦੇ ਲੱਦ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਤਾਂ ਦਮਾ ਤਰਾ ਰੋੜੇ
ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਤੇਵਟੀ ਲਈ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਿਉਲਟੀ ਦਾੜ ਪੱਤਾ ਰੱਥੂ ਪਤਾ ਤਰ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇੜੀ ਤੇ ਤਿਉਲਟੀ ਅਜੰਤੀ ਨਾਲ ਤੋਂ ਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਮ ਗਿਆ ਚਾ ਚਾ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਾਟਾ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਇਲਟ 'ਚ ਲੁਕਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਛੀ, ਐਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਹੀ ਮਿਲੀ? ਮੈਂ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਟਾਇਲਟ ਜਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਨਾਲੇ ਚੱਲੀਏ ਟਾਇਲਟ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕੱਲ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਚੋਰ ਕੋਈ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟਾਇਲਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮੋ ਸ਼ਰਮੀ ਛੱਡ ਦੋ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਗਾਰਡ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਭਾਈ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜਨਾ। ਡੈਡ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਬੌਸ ਦੋਵੇਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੋਨੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਡੀਲ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਨਿਕਲਿਆ। ਡੀਲ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤੀ ਹੋਂ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਤਈ ਤਲਾਮਤ ਤੇ ਦੁੱਤੇ ਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ। टिंकू एयरपोर्ट ते ना टाइम ना लैन आ जाई सानू, ठीक है? ओके, दोबारा याद कराता हूँ। अंकल दा फोन गल करा मेरी। हाँ जी अंकल, विक्रम बोलदा। तुहाडी फ्लाइट कितने बजे है? हाँ जी दिल्ली एयरपोर्ट बैठे हैं जी। बेटे मेरी कंपनी दे इत्थे कुछ लीगल इशूज हो गए ने ते मेरा इस वेले इत्थों निकलना बहुत औखा है। हाँ जी तुसी ना मलेशिया एयरपोर्ट ही आ जाओ, उत्थे ही मिलांगे। नाले अंकल तुहानू कहना सी दिलों थैंक यू। जे तुहाडी जगह कोई होर घटिया बंदा हुंदा ना उन्हें इन्नी दूर आउण दी खेचल ही नहीं करनी। नहीं आ रहा रॉकी, इन्नू मेरी प्रॉब्लम समझा दे ते सिद्धू साहब नू सॉरी कह देना। मैनू जदों वेला मिलेगा मैं आके उन्होंने मिल लांगा ते अपना ख्याल रखना बेटे, ठीक है? बाय। पर यार सोनिया रा ने कहा है अंकल नू नाल लेके आयो, उन्हां नू की कहांगे यार हुण? ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ, ਦੇਖ। यार अपन पहुंचने ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ? बस जी थोड़ा टाइम होर लगू। ਜਦੋਂ किस ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। हाँ वो छेती मरी इत्थे निकल गया तो डिपोर्ट कर देना उन्हां। ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵੀਰੇ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਯੈਸ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਡੀਲ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ? 2 ਜਣੇ ਆਏ ਵੀਰੇ, ਅੰਕਲ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਬਾਥਰੂਮ ਗਿਆ। ਚੁੱਪਚਾਪ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਓ। ਚਾਹ ਚੂ ਦੇ ਕੀ ਪੀਣੇ ਵੀਰੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਚਾਹ ਚੂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਮਾਸੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੂੰ। ਦੇਖ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਤਲਵਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੰਗਾ ਲਾ ਵੀਰੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਬੰਦ ਮੰਗਾ ਲਈ, ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਹਾਂ ਯਾਰ ਭਲੇਖੇ ਚ ਅੰਕਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆ, ਲਿਖਣਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਮਲੇ। ਰੌਕੀ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ।
ਚਾਹ ਮੰਗਾ ਲਈ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਚਲ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਛੋਟੇ, ਗੱਡੀ ਮੰਗਾ ਲਾ, ਚਾਹ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਚੱਲ। कमाल है, ਜਦੋਂ मैं कला हो ना उदों 80 रिंगट लगते हैं, जो किसी के नाल आईदा उदों 20 रिंगट ही लगते हैं। ठगी तो ठगी हुई है, मलेशिया च भी इदां ठगी होंदी है। लो देख लो, सुनने तो ड्राइवर बंदा शरीफ लग रहा सी। चलो जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, होर की है। ओ, ओ, ओ। You want to go there? हाँ जी, thank you. Come. Okay. Oh, thank you. Is it arrival? No, toilet. हैं? पक्का कोई पंजाबी होना जिहड़ा मैनू इत्थे छड्ड गया। बड़े प्यार नाल पालिया है मैं टोनी। ए मेरा टोनी बड़ा वफादार जानवर। सत श्री अकाल सिद्धू अंकल। सत श्री अकाल जी। मैं तिद्दू नहीं हाँ। अंकल तुसीं पग किदां दी बन्नी आ? सिद्धू दे जट नहीं हुंदे, तुसीं अब्दुल सिद्धू हो। ओ मैं तेनू ते आना, मैं तिद्दू नहीं हाँ। हाँ ओ तटा तबरदार दे तो ही हिलिया था। अंकल इत्थे बुला के हुण आपे सानू डांट रहे हो। इश्क ताड़ियां कुड़ियां ने भी कीता ही है सिद्धू अंकल। ओ तेरी सिद्धू नहीं आ, ये सिद्धू अंकल नहीं आ। मारे दे तेरे आ की कीता? Oh, thank you. Is it arrival? No, this is toilet. Huh? तू तलवार लाते तिद्दा ताडे तो ला जा। जे मिले दिया तो जिंदा वापस जाना चाहता है ता। हाँ जी, पर मैनू ये दसो कोई तरीका है कि असी मलेशिया तो जिंदा वापस जा सकीए? तलवार लेते आ जा। नहीं तुसी समझे नहीं, की करिए जेड़ा मलेशिया तो जिंदा वापस जा सकीए? तेनू ते ना तलवार चाहिए, तलवार। समझ नहीं आया जी। ओ ते जे पंजाबी है तू, तेनू ये नहीं पता तलवार 30 होती है? ओ इन्हू दताओ तलवार 30 होती है। आ होती है तलवार। सानू मारे ना जी, सानू ये दसो जिंदा छड्डण लई चाहीदा की आ? आ तलवार चाहिए है भरावा, तलवार चाहिए है। प्लीज मारे ना जी, इशारे ना समझा दो। ओए तलवार चाहिए है बाबा, तलवार चाहिए है। Okay. Thank you. Is it arrival? No, it's toilet. कमाल है, जहाज किते हुणे इत्थे तां नहीं उतर लगे। ओके तुसी जो भी कह रहे हो असीं करन नूं तैयार हां। प्लीज साडी जान बख्श दो। हुण मन गए ने। चलो ला जा इनू। Thank you. शुक्र कर होश आ गया तेनू। सॉरी। रॉकी तू, मैं तैनू कद्दां लभदा फिरदा, पर किते बिक्रम नजर नहीं आ रहा। ओ तू के नाम मलेशिया बड़ा तगड़ा बिजनेस आ, इत्थे एयरपोर्ट ते टॉयलेट खोली फिरदा। कौन कहंदा? वेख ला दी करतूत, आपां लैण आउणा ही। ओ एक दिन दुकान नहीं हां बंद कर सकदा। इदा नहीं
अच्छा लैना ओ इत्थे किते लैना ओ इत्थे लैंडिंग हुंदी आ लैंडिंग नहीं हुंदी ओ एक तां किस दा यार बोला ना होवे हां गूंगा होवे चलो 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 घर चलिए चलो 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 ओ हेलो ओ मैं तोनू लैण आया मेनू तो ले चलो किथे गए हां चलो मैं अंग्रेਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਡਰਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰੀ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਇਲਟ 'ਚ ਮਿਲੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪਰ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਯਾਰ ਉਧਰ ਤੇਰਾ ਫੁੱਫੜ ਖਲੋਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲੈ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਲੈ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਸੀ ਯਾਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਗੁਰੂਆ ਇਹ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਮਦਿਲਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਵਿਖਾਈ ਰੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕਿਹੜੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਓਏ ਉਹ ਚੱਲ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਬਚ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਅੰਕਲ ਬਹਿ ਜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਅੰਕਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਅੰਕਲ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਟਿੰਕੂ ਓਏ ਓ ਟਿੰਕੂ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਏ ਆ ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਭਾਬੀਆਂ ਉਹ ਯਾਰ ਜੇ ਬੋਲਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਓਏ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਕੁਝ ਬੋਲਤਾ ਲੈ ਜਮੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਟਿੰਕੂ ਟਿੰਕੂ ਚੱਲ 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 ਬਸ ਆਉਣ ਦੇ ਹੁਣ ਹਾਂ ਟਿੰਕੂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਪੁੱਤ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਟਿਕਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਟਿੰਕੂ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸੁਣ ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਦਾ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੋ ਟਿੰਕੂ ਓਏ ਟਿੰਕੂ ਵੀਰ ਬਾਬੇ ਹਾਂ ਉਹ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਆ ਜੇ ਅੰਕਲ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ ਓਏ ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਹਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਯਾਰ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਯਾਰ ਨਾ ਕਰਤੀ ਉਹ ਮੰਨ ਜਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਓ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹ ਗੁਰੂਆ ਉਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਫਸ ਗਏ ਨਾ 420 ਦਾ ਕੇਸ ਪੈ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਭਰਾਵਾ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾ ਕਰੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰ 에어ਪੋਰਟ ਭਰਾਵਾ ਓਏ 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 ਹੈਲੋ 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 ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਬੁਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਓਏ ਹੋਏ ਆਈਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਆਈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਐਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੋ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸੁੱਟ ਹੱਥ ਓਏ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਨਾ ਸਿੱਟਿਓ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਹੈ ਡਸਟਬਿਨ ਚ ਪਾਇਓ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂ ਟਿੰਕੂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਦਫਾ ਹੋਈ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਲੁਕਾਵਾਂਗੇ ਓਏ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਓ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਂਟੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਵਿਕਰਮਾ ਜੀ ਔਰ ਔਖੀਆ ਜੀ ਇਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਆ ਜਾਓ ਚੱਲ ਹੁਣ ਇੱਧਰ आओ प्लीज बैठो सत श्री अकाल अंकल सत श्री अकाल सॉरी की गल
ਸੋਫੇ ਦਾ ਸਪਰਿੰਗ ਬਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਸ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੁਢਾਪੇ ਵੇਲੇ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਗੋਦ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ ਬੇਟੇ, ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਕਲ ਦਾ? ਮੇਰਾ ਬਸ ਬੱਚੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਹੋਊ ਕਿ ਐਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ ਅੰਕਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਬਰਾੜ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਚੋਂ ਟਿਊਬਲਾਈਟ ਕਿਹਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਟੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ? ਨਾ, ਜਮਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੀ ਘਰ ਲੱਭਣ ਚ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗੱਤ ਫੜਦਾ। ਮਖੌਲ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਟੀਚਰ। ਬੇਟੇ, ਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਖੌਲ ਹੈ ਡੈਡ। ਕਿਡਿੰਗ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁੱਛਤਾਛ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਆਪੇ ਮਾਰ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਲੱਤ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜੀ। ਸੋ ਨਾਈਸ ਆਫ ਯੂ। ਹੋਰ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਰੌਕੀ। ਰੌਕੀ ਬੇਟੇ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ? ਇੰਡੀਆ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ ਨਾ? ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜੱਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਦੰਦੀਆਂ ਜੀਆਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ? ਡੈਡੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਹੁਣ ਹਾਂ ਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਊ? ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਬੋਲ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸੁੱਖੀ ਸੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਮੌਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਾਹਦਾ ਸੋ ਸਵੀਟ? ਵਿਆਹ ਲਈ ਲੋਕੀ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਮੌਨ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਬੇਟੇ ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੌਨ ਵਰਤ ਬੰਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਅੰਕਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਰੌਕੀ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ? ਇਹਨੇ ਦਰਅਸਲ ਮੌਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜੈਸਿਕਾ ਨਾਲ ਸੁੱਖੀ ਸਾਂਦੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੰਡੀਆ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਫੜ ਲਿਆਈਆਂ ਇਹ ਡਿਲੇ ਸਿਸਟਮ? ਫਿਰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਫਨੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਵੇ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਛੇਤੀ ਆ। ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬਸ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਆ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ? 2 ਡਰੱਗ ਸ਼ਾਪ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੀ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਸੌਦਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਫਿਰ ਖੜੇ ਕਿਉਂ? ਭੱਜੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੈ ਜੀ? ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗਿਆ ਤੇ ਆਇਆ, ਬਸ ਸਮਝੋ। ਬਸ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ? ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਸ ਜੀ, ਜਿੱਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਆ ਬੇਟਾ ਰੌਕੀ, ਹੈ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਓ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਓ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਓ। ਲੈ ਚਲੋ ਬੇਟਾ, ਲੈ ਚਲੋ। ਓਕੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਸ ਗਿਆ ਤੇ ਆਇਆ ਸਮਝੋ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ, ਗੇਟ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕੁੱਟ ਖਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੇਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਦੇ ਕਰੀ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗਾ। ਟੈਕਸੀ। ਟੈਕਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੈਠੋ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜੀ? ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਭਈਆ ਕਾਰ ਹੌਲੀ ਚਲਾ, ਝਟਕੇ ਬੜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 4.5 ਬਿੱਗੇ ਥਾਂ। ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੌਲਤਖਾਨਾ।
पहुंच गए जी 25 रिंगट ਇੰਨੇ घर थोड़ा दूर सी ना इस करके ਘਰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਸੀਗਾ ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਸੀ ਗੱਡੀ ਹਿਲਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਧੂਰੀ ਚੱਲੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਬੇਟੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਵਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਊ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀ ਅੰਕਲ ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਇਸੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਲਈਏ ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਫਾਰਸੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿ ਤੋਤਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ ਮਗਰੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਓਏ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੱਕਿਆ ਓਏ 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 ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੇਟੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੇਟੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ हेलो टिकू तू आ गया ਹਾਂ ਕਾਜਲ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ चल वेरी गुड आ तू मुंह नु की लाया ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਮਲਾਈ ਲੱਗੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ अच्छा चल तू छड़ तू अगे आ ਜਸਿਕਾ ਜਲਦੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਡੈਡੀ ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸਭ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਘਬਰਾਇਆ ਆ ਤੇਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ ਸਾਲਾ ਘਬਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਰੀ ਆ ਤੂੰ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਇਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਦੇਖ ਕੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚੱਲ ਹੁਣ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਕਰੋ ਅੰਕਲ ਆ ਕਿਚਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲੋ ਰੱਬਾ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਥੜੀ ਤੇ ਆਪ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰ ਤੂੰ ਚੱਲ ਹੁਣ ਖੱਬੇ ਲੈ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈ ਜਾਨਾ ਤੂੰ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਹਾਂ ਮੁੜ ਜਾ ਆ ਜਾ ਸਿੱਧਾ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਖੱਬੇ ਆ ਜਾ 40 ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਆਣਾ ਤੂੰ 1 2 3 4 5 6 7 ਆ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖੀ ਜਾਨਾ ਵਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਖਦਾ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ ਸਿੱਧਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੜਬੜਾਹਟ ਚ ਨਾ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਨਾ ਓਕੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪੌੜੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਈ ਓਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ टिंकू आ गया काजल अच्छा थोड़ा ना आओ जी भाजी वेलकम जी वेलकम सत श्री अकाल जी सत श्री अकाल बैठो प्लीज पंडित जी सॉरी बैठना मैं पंडित जी ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਸੀ ਬਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੈਠ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸੌਰੀ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੀ 8 ਤਰੀਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਓਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਡੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਈਏ ਫਾਈਨਲ ਹਾਂ ਜਜਵਾਨ 8 ਤਾਰੀਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਲਓ ਜੀ ਵਿਆਹ ਦੀ 8 ਤਰੀਕ ਫਾਈਨਲ ਕਰਤੀ ਉੱਠ ਕੇ ਗਲੇ ਮਿਲੋ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਬਹੁਤ ਆਪਦੇ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਭਾਜੀ ਬੈਠੋ ਪਲੀਜ਼ ਬੈਠੋ ਸਾਰੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਾਜਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀਆਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਪਾਉਣੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀਰੇ ਆ ਨਾ ਆ ਵਾਲੀ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਆਪਾਂ ਭਾਜੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇਖਣੀ ਆ ਹਰਾ ਰੰਗ ਪਾ ਲੂੰਗਾ ਭਾਜੀ ਹਰਾ ਰੰਗ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚ ਸੌਰੀ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪਾਉਂਗਾ ਨੀਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚ ਪਸੰਦ ਕਰੋ ਭਾਜੀ ਓ ਬਾਬਾ ਬਸ ਜੋ ਕਾਜਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹੀ ਪਾ ਲੂੰਗਾ ਜੀ ਵੀਰੇ ਆ ਨਾ ਪਿੰਕ ਪਾ ਲੈਣਗੇ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਪਿੰਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਿਟ ਹੈ ਬਸ ਪਿੰਕ ਹੀ ਪਾਉਂਗਾ ਮੈਂ ਨਾ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਲੈ ਭਾਜੀ ਏਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਬਗੈਰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਤੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਾਜਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਉਹ ਲੱਡੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜੀ ਮਫਲਰ ਬਣਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਖਾਓ ਕਿਹਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਾਓ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਬਸ ਚੰਗਾ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਤੰਦਰੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ ਓਏ ਓਏ ਆਇਆ
ਓਏ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਦੀ ਐ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਓਏ ਇਹ ਉਹੀ ਆਇਆ ਉਹ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਮਾ ਨਹੀਂ ਰੌਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਇੱਕੋ ਘਰ 'ਚ ਹੈ ਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਥੱਲੇ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਇੱਕੋ ਘਰ 'ਚ ਆ ਓਏ ਇਹ ਆਇਆ ਇਹੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਤੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਚਲੋ ਫੜੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਲੋ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਰਬਾਦਾ ਦਾੜੀ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਕਲੀ ਅੰਕਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਨਕਲੀ ਅੰਕਲ ਕਿਹਾ ਵਾ ਹਾਂ ਉਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੀ ਅੰਕਲ ਆਉਣਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣੂ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਸਲੀ ਅੰਕਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ ਹਾਂ ਜੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀ ਅੰਕਲ ਆ ਸਕਣ ਉਦੋਂ ਆਇਓ ਅੱਜ ਦੇ ਅੱਜ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਾ ਤੋੜੋ ਵਿਕਰਮ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਸਮਝਾ ਨਾ ਪਾਪਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਅੰਕਲ ਨਕਲੀ ਆ ਪਰ ਪਿਆਰ ਅਸਲੀ ਆ ਮੇਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਾਲੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਇੱਕ ਝੂਠ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਈ 1 ਗੈਟ 1 ਫ੍ਰੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡੈਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਵੇਖ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਲੱਗ ਜੇ ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਯਾਰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ दिल जानिया बेरू जानिया दिल जानिया बेरू जानिया तेरे बिना जिंदगी दा अर्थ कोई ना कसम खानिया दिल जानिया बेरू जानिया दिल जानिया बेरू जानिया रोम रोम मेरा तस्वीर तेरी हो गया जिगर मेरा सोहणिया जागीर तेरी हो गया ओ रोम रोम मेरा तस्वीर तेरी हो गया जिगर मेरा सोहणिया जागीर तेरी हो गया तू ही तू बेमेहरबान हर दम गानिया दिल जानिया बेरू जानिया
तेरा रब दे समान सानू हो गया, इश्क तेरा सोहणिया ईमान सानू हो गया। ओ ना तेरा रब दे समान सानू हो गया, इश्क तेरा सोहणिया ईमान सानू हो गया। ए हो कहाँ तेरी रहा सदा मैं सदा, सुन हानिया दिल जानिया, बेरू जानिया दिल जानिया, वेरू जानिया, वेरू जानिया, वेरू जानिया। हाय रब्बा, इस तो इलावा कोई होर फ्रॉड करदा पिया ना, मैनू हुणे दस दे। की करा काजल, मैनू मजबूरी च अंकल बनना पिया। पर देख काजल, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ। ਕੀ ਲੁਕਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਤੋਂ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਲੁਕੋ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮਾਸੜ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ ਕਰਦਾ ਕਾਜਲ। ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਲਾਈਂਡ ਹੋਣਾ ਤੂੰ? ਬਰਾੜ ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਾਜਲ ਤੋਂ ਕੱਜਲ ਪਵਾ ਰਿਹਾ? ਆਓ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਏ ਅੰਕਲ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਜਲਦੀ ਚੱਲ। ਅਰੇ ਚੱਲ ਉਹ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ? ਅੱਗੇ ਚੱਲ 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 ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਅੰਦਰ ਚੱਲ 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 ਤੂੰ। ਸਾਲਿਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਇਕਨੋਮੀ ਕਲਾਸ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ। ਗੋਲ ਗੋਲ ਆਹੋ ਚੰਗਾ। ਕੰਨ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਕੰਨ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਕੰਨ ਨਾ ਛੱਡੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਜਾਓਗੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਬਾਰੀ ਆ, ਬਾਰੀ ਨੂੰ ਫੜੋ। ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਚਲੋ 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 ਘੁੰਮ ਜਾਓ ਘੁੰਮ ਜਾਓ ਘੁੰਮ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨਾ, ਠੀਕ ਆ? ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਸ ਬਸ, ਹਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਬਸ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾਓ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੈਰ ਰੱਖੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ? ਕੌਣ ਅੰਕਲ? ਤੇਰਾ ਦੂਜਾ ਅੰਕਲ ਪਿੱਛੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਏ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਲੰਗੂਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟੇ? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਤੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਇਸ ਉਮਰੇ ਨਵੀਂ ਜਵਾਨੀ ਚੜੀ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ? ਬੇਟੇ ਉੱਪਰ ਬੈਲਕੋਨੀ 'ਚ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਸਮਝੇਗਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹਾਂ ਲਾਈ ਆ? ਉਹ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸਮਝ ਗਏ। ਕੀ ਸਮਝ ਗਏ ਗਲਤ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਨਵਾਂ ਜਿਮ ਖੋਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ। ਦੇਖੋ ਫਿਟ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗ੍ਰੌਸ ਮਾਊਂਟੇਨ ਤੇ ਚੜਦਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੰਧਾ ਕੋਠੀ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਕੁਫਰ ਤੋਲਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਤਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋਗੇ, ਪਲੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਛਬੀਲ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜੇ ਕਿਉਂ ਸੀ ਜੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਰਨਿੰਗ ਰਨਿੰਗ ਰਨਿੰਗ। ਉਹ ਦੌੜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਦੌੜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਤੇ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨ ਕਰਕੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਸੁਣ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਅੰਕਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਡੈਡੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੂਹ ਘੱਟ ਹੀ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੂਹ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਸੂਹ ਰੱਖਣਗੇ। ਡੈਡੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋ? ਅੰਕਲ ਜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਕਰਨ ਦੋ। ਮਮਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਾਂ? ਚੱਲੋ ਚਲੋ ਮਾਸੜ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਉਮਰੇ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਕਰ ਲਾ। ਛੱਡ ਦੋ। ਉਹ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਮੈਂ।
ਉਹ ਹੁਣ ਤੇ ਦੱਸ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ? ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਜ਼ਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਕਲ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ? ਆਇਓ ਰੱਬਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸ ਦਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਬੋਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਇਹਨੂੰ, ਦੱਸ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕੀ ਆ ਯਾਰ? ਅੰਕਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕਾਜਲ ਜੱਫੀ? ਉਹ ਤੂੰ ਕਾਜਲ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਓਏ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖ। ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਕੱਲ ਫਸਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਫਸਾਂਗੇ ਬਸ। ਹਾਂ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਣ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਫਸਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਓਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਸੂੰਗਾ, ਕਸੂਤਾ ਫਸੂੰਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਸਦੇ ਯਾਰ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਫਸੇ, ਗਾਂ ਸਵਾਹ ਫਸਾਂਗੇ। ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਾਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ? ਅੰਕਲ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਕਲ? ਉਹ ਟਿੰਕੂ ਮਰ ਗਏ ਓਏ, ਅਸਲੀ ਅੰਕਲ ਆ ਗਏ। ਮਰਵਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਓਨਰ। ਓ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕਲ। ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਅੰਕਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ। ਅੰਕਲ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ, ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਏ? ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਅੰਕਲ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਬਈ ਮੈਂ ਲੇਟ ਆਉਂਗਾ। ਓਏ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਕਿਉਂ ਸਮਾਨ ਕਿਉਂ ਪੈਕ ਕਰਨਾ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਅੰਕਲ ਆ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਦੇਣਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿਹਦੇ ਅੰਕਲ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅੰਕਲ ਹੋ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਰਾੜ ਅੰਕਲ। ਪਰ ਬਰਾੜ ਅੰਕਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਰਾੜ ਗੋਤ ਕੇ ਮੈਂ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਯਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਾਹ ਪੁੱਛਾਂ? ਇੱਕ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸੀਲ ਲਾਇਆ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕੁਛ, ਦੱਸਦੇ ਕੁਛ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਅੰਕਲ ਆ ਇਹ? ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ, ਆ ਰੌਕੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਨਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਓਏ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਰੌਕੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਯਾਰ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤ ਖਲਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ? ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੂਗਾ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰੌਕੀ ਡਿੱਗ ਪੈ। ਰੌਕੀ ਡਿੱਗ ਪਾ? ਰੌਕੀ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗੂਗਾ? ਓ ਰੌਕੀ, ਓਏ ਓਏ ਉਹ ਰੌਕੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਰੌਕੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਲਤ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੌਕੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣ ਪਿਆ ਵੀ ਰੌਕੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਚੱਕੋ ਫਟਾਫਟ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ, ਵੱਡੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਕਰਮ ਤੇ ਰੌਕੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੋਦ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ? ਕੀ ਗੱਲ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ? ਦਰਅਸਲ ਦਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਗਈਦਾ ਹੈ। ਡੈਡ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੰਮਦੇ ਸਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਕਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਅੰਕਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਦੂਜੇ ਅੰਕਲ ਕੌਣ? ਉਹ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨਕਾਂ ਲਾਈ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਅੰਕਲ ਹੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕਲ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕਲ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਅੰਕਲ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹੋ। ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲੂਗੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੁਛ ਆਪ ਵੀ ਉਦਮ ਕਰਨਗੇ? ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੱਚ ਦੱਸਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬੋਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਤੋਂ ਸਖਤ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਹਾਂ ਓਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਕੇ। ਨਾ ਜੇ ਗੱਲ ਐਡੀ ਕਿ ਸੀ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਿਕਰਮ ਤੇ ਰੌਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਭੜਕ ਨਾ ਜਾਣ, ਬਸ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਭੜਕ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਜਦ ਹੁਣ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਛੋਟੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਐਡੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਅਮੀਰ ਤੇ ਨਾਥ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਆ ਛੋਟੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੀ ਹਾਂ।
ਆਉਂਦੀ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੀਚੜ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਟੈਂਟ ਉਤਰਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਉਸੇ ਟੈਂਟ ਵਿੱਚ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਨੇ। ਡਨ, ਪੱਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਟਿੰਕੂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਿਆ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਮੰਨ ਗਏ। ਉਹ ਛਾ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਛਾ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰੋ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਪੈਗ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਵਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਡਿਸੇਬਲ ਆ। ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪੀ ਸਮਝਾ ਲੂੰਗਾ। ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਆਪਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਿਓ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਡਿਸੇਬਲ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਚੱਕਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਬਥੇਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ, ਕੰਨ ਵੀ ਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਫਿਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਡਿਸੇਬਲ ਕਿੱਧਰੋਂ ਹੋਈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਾਜਲ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇਣ ਜਾਏਗਾ? ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੀ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਰਵਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਚੋਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਵੇਖਿਆ, ਮੰਨ ਗਿਆ। ਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਆਪੀ ਸਾਂਭੋ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਓਏ ਆਉਂਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਾੜਾ ਬਣਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਉਹ ਜੇ ਤੋਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲੀ ਅੰਕਲ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਉਣ ਚੱਲਿਆ ਕਾਜਲ ਨੂੰ। ਚੱਲ ਫਿਰ ਚੱਕ ਲੈ ਇਹਨੂੰ। ਓ ਹੈਲੋ, ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ। ਉਹ ਮਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਲਾਊਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਛੋਟੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ, ਮੇਥੋਂ ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਹ ਬਦਲ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਮੇਰੇ ਆਈ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚੋਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਅੱਖਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ 5-7 ਬਲਾਈਂਡ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗੈਂਗ ਆਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦਾ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਮੁੜਨਾ ਪੈਣਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਐਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁੜਨਾ ਪੈਣਾ? ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਅੱਖਾਂ? ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਵਿਆਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਅੱਖਾਂ ਸ਼ੋਰਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਆਹ ਥੋੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਡੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਪੈਂਦਾ। ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਦ ਲਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜੋਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ। ਆ ਲੋ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਹੈਲੋ ਟਿੰਕੂ, ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਤੂੰ? ਬਸ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਾ। ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਆ। ਸਮਝ ਗਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਪੈਣਾ ਕੈਨੇਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮੁੜਿਓ। ਟਿੰਕੂ, ਦੇਖ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਕਾਜਲ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਆ ਗਈ। ਕਾਜਲ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ? ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ? ਆਪਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਉਣ ਆ ਰਿਹਾ ਕਾਜਲ। ਪਰ ਤੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਜੇ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਾ। ਆ ਹੁਣ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਾੜੀ ਮੁੱਛ ਤੇ ਲਾ ਆਂਦਾ। ਦਾੜੀ ਮੁੱਛਾ ਕੇ ਮਿਲਾ ਦਾ ਥੱਲੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ ਮੈਂ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਜਲ ਆ ਸਭ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਮੈਂ। ਚਲ ਆ ਜਾ, ਹੱਥ ਫੜ ਲਾ। ਬਰਾੜ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਝੱਗਾ ਚੱਕਦੇ ਢਿੱਡ ਨੰਗਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਚੰਗਾ ਧਰਮ ਸੰਕਟ 'ਚ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਜਲ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰ ਜੂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਬੰਟੀ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੇਟੇ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਾਜਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਗੜਬੜ ਤਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਕਾਜਲ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ।
ਹਾਂ ਗੜਬੜ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕਲ ਚ। ਓਹੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭੋਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜੋ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਓਹੋ ਪਰੰਪਰਾ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਚਪੇੜ ਮਾਰੂ ਸਾਲ ਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਕ। ਮੈਂ ਨਾਨਾ ਭਾਵੇਂ ਬਣਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬਣਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਮਾਮਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੈ ਜਿਹੜੀ ਬੁੜੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾਈ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਤੀ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕੋਗੇ। ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਬੁੜੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਸੱਦਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸੁੱਜੀਆਂ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁੱਜਣੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਉਹ ਨੀਂਦਰੀਆਂ ਜੋ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਝੂਠ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਹੁਣੇ ਦੁੱਧ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜੂ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਫੜਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ? ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਤੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ। ਚੱਲ ਚਲੋ ਚੱਲ ਤੁਰ ਚਲੋ ਹੁਣ। ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਿਆ? ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਧਰ ਮਾਰੇ ਇਕਨੋਮੀ ਕਲਾਸ। ਤੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ। ਆਜੋ ਆਜੋ ਆਜੋ। ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕਲ? ਐਵੇਂ ਚੱਪੜ ਲਾਈ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਡੈਡੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਨੇ। ਜੀਜਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ। ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ ਅੰਕਲ। ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ। ਡੈਡੀ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦੋ ਕੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਓ। ਕਿਵੇਂ ਸਾਲਾ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ? ਰੌੜੀ। ਯਸ ਸਰ। ਤੂੰ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਨੋ ਸਰ, ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਓਏ ਕਾਹਨੂੰ ਯਾਰ? ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਛੱਤ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਓਕੇ ਸਰ। ਕਾਹਦਾ ਓਕੇ ਯਾਰ? ਬਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਤੇ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ? ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਕਲਾਇੰਟ ਆ ਯਾਰ? ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ? ਆਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕਲ ਹੈ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਬੇਵਕੂਫ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥੱਤਤੀ ਤੇ ਜਿੱਡੇ ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਾਲੇ ਤਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੈਣ ਨਾ ਭੇਜਣ, ਤਲਵਾਰ ਲੈਣ ਤੇ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। सिकंदर, मैं तो तेरे भरोसे हाथ ते हाथ धर के बैठा रहा। हुण तू मैनू दस मैं की करा? टिवाणा तू बिल्कुल टेंशन ना ले, तलवार हले उत्थे ही है ना। मैं अपना दमाद तलांदा है ते तिवें ते तू ते तरों तलवार चतनी है। कल ओदे घर कोई ब्याह है, उस तो बाद मैं आप तलवार चोरी करके ले आऊं। मास्टर जी आओ देखो। वेटर, वेटर, तेनू कहा। हाँ मैनू इधर आ। और जल्दी कर। हाँ आ जूठे भांडे चक। एक मिनट, मैं वेटर नु बुला ला। क्यों की गल? तू नहीं चक सकदा? तू वेटर दा हिस्से चो लग्या होना। हाँ। चक। तू ता दे तू ता दे ताला तारे तो जूठे भांडे ते तारे है। ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟਰੇ ਚੱਕ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਚਕਾਊਗਾ। ਤੁੱਤਾ ਤਮੀਨਾ। विक्रम, रॉकी, एक मिनट थल्ले आओ। ਇਹ ਅੱਜ ਕਿਨਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਚਾੜੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਕਲ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹੋ ਅੰਕਲ ਇੱਥੇ ਹੋਣੇ, ਕਿਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ। ਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨੰਦਾ ਤੇ ਬਹਿਣਾ। ਜਾਓ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਜੀ? ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੈਂਕ ਗਏ। ਚੱਲ आ गए छोटे बराड़ साहब।
ਉਹ ਨਾ ਬੈਂਕ ਗਿਆ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲਦਾ? ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਬੁੰਕਾਂ 'ਚ। ਲੈਣਾ ਲੂਣਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਪਾਰਾ ਨਾ ਚੜਾ ਯਾਰ, ਇਹਨੇ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਵੰਡੇ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹਰ ਵਾਰੀ। ਬੇਟਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ? ਸਾਲਾ ਲਾਗੀ ਡਾਊਨ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਓਏ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਇਆ? ਸਾਲਾ ਬੁੱਝ ਜਿਆ। ਇਹ ਪੱਤਾ ਮਾਰੂ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਨਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਤੋਲ ਰਿਤ ਬੁਲਾਰੇ। ਤੈਨੂੰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਮੈਂ। ਤਲ ਥੁਨੋ ਤਾਰੇ ਤੇਰਾ ਪਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਛੱਡ ਤੇ ਆਓ ਛੇਤੀ। ਤੂੰ ਚਲੋ ਆਦੇ ਚਲੋ 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 ਛੇਤੀ ਚਲੋ। ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ? ਛੇਤੀ ਉਹ ਵੇਟਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਘੁੰਮਦੇ ਉੱਥੇ ਭੂਆ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਆਏ ਹੋ? ਜਾਓ ਅੱਡ ਅੱਡ ਫੈਲ ਜਾਓ। ਓਏ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੂਲ ਕੋਈ ਜਾਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜੇਠ ਲੱਗਦਾ? ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਹਾਂ ਤੀਏ ਇੱਧਰ ਦੱਸਦਾ 30 ਕਿ 40 ਹੈ। ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਐ ਕਰੀ, ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਰਹੀਂ। ਟਿੰਕੂ ਭਾਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਓਕੇ। मैं बाथरूम जाना है। दोने कितने ने? पता नहीं मैनू। फिर मैंने दस रास्ता किधर मैं जाना है? टेक के बैठा रहे, नहीं तो फस जाएगा। काजल समझीदा हुंदा है। फटाफट दस रास्ता किधर है? मेरे वालों सीधा सीधा जाके 15 कदम तुरी। अच्छा। आगे जाके दरवाजा होगा, दरवाजे तो पहला पौड़ियां होगा, ध्यान ना जाए, ठीक है? अच्छा खब्बे हैं? हाँ ठीक। देख रहा सी बंटी। हाँ जी हाँ जी सिद्धू अंकल ਇਹ ਵਿਆਹ 'ਚ ਵੇਟਰ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਸੀ? नहीं जी बुलाई तो पूरे दिन ਲਈ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? पता नहीं जी यही मैं सोच रहा भी गए तो गए किथे। ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਥੂ ਥੂ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਨੰਗ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੰਕਲ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਬੇਟੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਓ। ओके जी। अब बंटी बेटे तू कल किन्नू किन्नू पूछेगा? विक्रम ते रॉकी नु नाल ले ले। ठीक है जी। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ?
ਵਿਕਰਮ ਤੇ ਰੌਕੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣਗੇ? ਓ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਕੱਲ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਆ। ਜਾ ਲੈ ਲੈ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓ ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲ, ਇੱਥੇ ਟਾਈ ਠੀਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਲ ਨਾਲ। ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ? ਆਹੋ ਆਹੋ ਛੇਤੀ। ਆ ਚਿਕਨ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਵਿਕਰਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਪੁੱਤਰ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਆ? ਨਾ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਈ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੋ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ? ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਅਨਾਥ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪ। ਵਿਕਰਮ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਰੌਕੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋਨੀਆ, ਜੈਸਿਕਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਡਿਸੇਬਲਡ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਡੈਡੀ। ਸ਼ਟ ਅਪ! ਡੈਡੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਕੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿਤੇ ਯਾਰੋ ਫਾਸੀ ਨਾ ਗਏ ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਜਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਕਾਜ਼ਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਚਲਾ ਜਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੰਕਲ ਬੁਲਾਓ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਦੂਜੇ ਅੰਕਲ? ਕਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਅੰਕਲ? ਛੋਟੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕਲ ਨੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕਲ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਕਲੀ ਅੰਕਲ ਆ ਜੀ। ਬਰਾੜ ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਟਿੰਕੂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਅੰਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨੀਆ, ਜੈਸਿਕਾ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਹੋ ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ? ਸੌਰੀ ਆਂਟੀ, ਸੌਰੀ ਜੀ। ਤੇਰੀ ਆਂਟੀ ਟਿੰਕੂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ। ਨਾ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਫੜਨ ਨੂੰ ਅੰਨਾ, ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਵੇਖ ਲੈ ਬੰਟੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਰਾਡ ਜਵਾਈ ਲੱਭੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਲੱਭਿਆ। ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ, ਟਿੰਕੂ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਆਂਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ? ਵੀਰੇ ਕਾਜਲ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨੇ। ਡੈਡੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ। ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ? ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਕਿਸੇ ਬਗਾਨੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝੋਗੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਕਿਸੇ ਓਪਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵੀ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਹੈ ਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀ, ਪਰ ਇਹ ਜੇ ਜਵਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਵਾਈ ਤੱਕ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਬਣਨ ਦੇ ਵੀ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਥ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੋਚ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ। ਚਲੋ ਅੰਕਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਤੋਂ ਸਖਤ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। बेजुर्म दिल नू तू बेजुर्म
बेजुर्म दिल नू तू दे दित्ती की सजा बेजुर्म दिल नू तू दे दित्ती की सजा हुण तां तू दस दे मैनू है दस दे मैनू हुण तां तू दस दे मैनू की है तेरी रजा की है तेरी रजा बेजुर्म दिल नू तू दे दित्ती की सजा दे दित्ती की सजा दिल दियां लगियां तू की जान ये ते पता जो ने दीवाने दिल दियां लगियां तू की जान ये ते पता जो ने दीवाने दिल दियां लगियां तू की जान ये ते पता जो ने दीवाने दिल दियां लगियां तू की जान ये ते पता जो ने दीवाने की है कसूर दिल दा मैं नहीं जानिया हत्थां दियां लीकां विच की कौन पहचानिया की है कसूर दिल दा मैं नहीं जानिया हत्थां दियां लीकां विच की कौन पहचानिया दुनिया दी उलझियां रस्मां मैनू ए सिखाउंदियां खुशियां दी रुत विच हुंदी गम दी फजा बेजुर्म दिल नू तू दे दित्ती की सजा दे दित्ती की सजा दिल दियां लगियां तू की जान ये ते पता जो ने दीवाने दिल दियां लगियां तू की जान ये ते पता जो ने दीवाने दिल दियां लगियां तू की जान ये ते पता जो ने दीवाने दिल दियां लगियां तू की जान ये ते पता जो ने दीवाने दर्द जुदाई वाला तेनू है की पता हो गया जे प्यार सानू साडी है की खता दर्द जुदाई वाला तेनू है की पता हो गया जे प्यार सानू साडी है की खता कादी ये जिंदगानी टुकड़ियां च जी रहा ए जिंदगी तो चंगी लगदी कज़ा बेजुर्म दिल नू तू दे दित्ती की सजा दे दित्ती की सजा हेलो बुकट बतांग 59 ले लै वो मैं ब्याह वास्ते किराए ते तलवार ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਮੋੜਨੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਟਿੰਕੂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੰਦ ਆ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਓਏ ਆਈ ਆਇਆ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਲਾਈਟ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਆ ਫਿਰ ਐ ਕਰੋ ਤਲਵਾਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਆਪੇ ਚੱਕ ਲੈਣਗੇ ਉਹ दिल
गिन लो 11 लाख रिंगट ने पूरे 20 करोड़ रुपए। तुसी भी जरा तलवार चेक कर लो। हाँ जी बैद्यों बंतर देता मेरा हिस्सा तो दे दे। घरे जाके दे दूं मैं भज्या जाना तेरा 6 करोड़ रुपया बनता है पर इन्ने पैसे तो करेगा की। अपनी जुबान ठीक तरह मंदा जुबान 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 बाद च ठीक करायो पहले अपना दिमाग ठीक करा लो। की होया सूद साहब? ਇਹ ਜੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ 500 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ। ओहो मिलदियां होंदियां पर ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਤੇ ਵੀ ਤਰੋੜ ਦੀ ਹੈ। ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਛਪੀ ਹੈ। ਲਿਆਓ ਫੜਾਓ ਸਾਡਾ ਬੈਗ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਲਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸ? ਆ ਖੁੰਡਾ ਵਾ ਹੱਥ 'ਚ ਤਲਵਾਰ ਹੀ ਆ। ਓਏ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਤਲਵਾਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਛੇਤੀ ਦੱਸ ਦੇ 20 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤਲਵਾਰ? ਬੋਲ ਕਿੱਥੇ ਤਲਵਾਰ? ਟਾਇਲਟ 'ਚ ਪਈ ਆ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਈ ਤੀ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੈਂ ਤੈ ਦੀ ਥਿਰਪ। ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਤੀ ਚੜਾਤਾ ਓਏ। ਛੇਤੀ ਦੱਸ ਛੇਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਸਮ ਖਿਲਾ ਦੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਟਾਇਲਟ 'ਚ ਰੱਖੀ ਆ। ਇਹਨੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਚੱਕ ਲਓ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਟਵਾਣਾ ਤੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਪਛਤਾਏਗਾ। ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚੱਤ ਲੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕਸਟਮਰ ਆ ਇੱਥੇ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਦਵਾਉਂਗਾ। ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਾਸੜ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਤਾ ਕਰਾਂ। हेलो टिंकू सिद्धू अंकल ते वीरे नु ना कुछ गुंडे चक के ले गया। पता नहीं कोई पुरानी तलवार दा मसला वा। एक्चुअली अंकल ने अपनी 20 करोड़ दी तलवार टॉयलेट च रखती सी। पता नहीं कोई चक के नकली किधर रख गया। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜਕੱਲ ਟਾਇਲਟ 'ਚ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। एक मिनट टिंकू ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦ ਤੂੰ ਟਾਇਲਟ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਲਿਆ? ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫੇਰ ਦੱਸ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢਦੇ ਮੈਨੂੰ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਟਿੰਕੂ ਤੂੰ ਅਸਲੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਕਲ ਤੇ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਯਾਰ? ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। Hey, where's that sword? In that garbage truck. आजा निकल बाहर। बाहर आ तू। ओ तू बाहर आ बाहर। थले आ। थले आ। थले आ तू। ਉਹ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਏ ਆ ਤਿੱਦੂ ਤੂੰ ਤਰ ਤੈਨੂੰ ਉੱਪਰ ਟੌਪ ਫਲੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ। ਬੌਸ ਮੁੰਡੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਦੰਦੀ ਤਮਲ ਤੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਟਰੱਕ ਚੋਂ। ਹਾਂ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਟਿਵਾਣਾ ਕੌਣ ਆ? ਮੈਂ ਟਿਵਾਣਾ ਦੱਸ। ਉਹ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਟਿਵਾਣੇ ਨੂੰ ਭੇਜ। ਓਏ ਆਈ ਆ। ਇਹੀ ਆ? ਉਹ ਟਿਵਾਣਾ ਤੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਆ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜਾ ਤੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਤਲਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਕੂੜੇ 'ਚ ਪਈ ਹੈ ਆ ਕੇ ਚੱਕ ਲੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੜੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੱਭ ਲਿਓ। ਡਨ। ਚੁੱਪ ਕਰ। ਉਹ ਬੰਟੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਇਹ ਸਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਕੂੜੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ। ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਕਿਉਂ ਇੱਥੋਂ ਛੁੱਟਦੇ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੋ ਸਾਡਾ। ਕਰਤਾ ਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਬਰਾਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ? ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ ਉਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਈ ਆ? ਉਹ ਵੀ ਇਕਨੋਮੀ ਕਲਾਸ ਪੌੜੀਆਂ ਰਹੀ। ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਤਲਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਕੂੜੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ठीक है तू विश्वास पात्र लगता है। ये दोनों ते बेईमान निकले। क्या के कुछ गए सी ते निकले कुछ की। फिर तंतर ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਤੇ ਤਰਤ ਲੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਓਏ ਕਿਹਨੂੰ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਇਹ ਤਾਂ? ਚੁੱਪ ਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਾਂਦਾ ਤੇਰੇ। ਟਰੱਕ ਲੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਕਲ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਆਏ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ? ਓਏ 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 ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ?
एक मिनट मार ही दे ओ टिंकू तुझे मार ओ मेरी गल सुन ओए भाई गल ओ सारे मेनू ओ नहीं दज मैं सारे बंदे मार कुटूंगा तू मैंने कुत्ते जा तू है तेरी हम तो की हो गया तुम्हारे ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੱਟਾ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚੱਟਾ ਇੱਧਰ ਆ ਓਏ ਤਲਵਾਰ ਪੁੱਛ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬੋਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਓਏ आदित ती बन गया है मोबाइल बम जिन्हें किसी का फोन आया इन्हें फट जाना ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਫਟੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ 2-2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੰਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੂੰ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਓਏ ਚੁੱਪ ਕਰ ਅਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਲੱਭਣ ਚੱਲੇ ਆ ਜੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਿਸ ਕਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰੂ ਇਹ ਮਿੱਤ ਤਾਲ ਦੇ ਵੀ ਫਟ ਜਾਏਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੁਣ ਚਲੋ 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 टिंकू ओ तू रॉकी दी अखां तेल पाता हो जा पानी लेके आ दी अखां च पाइए ओ मैनू दिखदा नहीं जा जाके तू लेके आ जा हाय रो बाकी है यार तेरे वर्गा ना होवे ओए हां गूगा होवे ਉਹ ਸਾਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਬੰਬ ਲਾ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕੰਮੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੋਲੋ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਉਹ ਸਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਖੋਲਾਂ ਡੁੱਬੀ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਰਾ ਆਇਆ ਓਏ ਉੱਧਰ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਨਵਾਂ ਪਿਓ ਆ ਸਾਲੇ ਬੰਬ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਲੱਗਿਆ ਹਾਈ ਦੰਗਲ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇੱਥੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੂਗਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਛਬੀਲ ਲਈ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਤੇ ਗਰਮ ਬੰਬ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਸਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਥੋੜਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਦੂਰੋਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਹਾਏ ਓ ਰੱਬਾ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ ਓਏ ਬੰਬ ਅੰਬ ਓਏ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਕੰਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲਾ ਕਰ ਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਪਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੰਬ ਲੈਣੇ ਹੋ ਜੇ ਅੰਕਲ ਤੋਂ ਸਾਲਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਤੇ ਬੰਬ ਫਿੱਟ ਕਰ ਗਏ ਅੱਛਾ ਝੰਬ ਹੁਣੇ ਝੰਬਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੁੜੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਟਿੰਕੂ ਉਹ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਹਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੰਬਣਾ ਇਹੋ ਮੌਕਾ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਠੀਕ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲ ਪਾ ਨਾਲ ਓਏ ਚਲੋ ਚਲੋ ਆ ਜਾ ਚਲੋ ओए इधर गया पीछे भज ले पीछे ना देख तुरया तू इधर किधर चलिया किधर डिगी फिरदा जल्दी चल भज ले ओए आ जा मगर ही आउंदे होने आवाज आउंदी है पैरों दी मैनूं लगदा मगर ही ने आ जा अच्छा छिट्टी आ जा ओए
ओए दो थोड़ी आपस से जफ्फियां पाई फिरदे जी उन्होंने फड़ लो यार सिकंदर एक गल दस यार ਅਸੀਂ ਭੱਜ क्यों रहे हाँ साढ़े कोल ते तलवार है हाँ कड़ तलवार ते दिखा इन्हां दो दो हाथ यार तू मैनू तू तो दादा ही तबद रहा है मैं तेरा दत्ता ठेड़दा रहा जेड़ा तलवार तलावा तू बात पद चल ठहर मैं करदा मैं तेनू करदा ओ दिते पतवा दिता मैनू ओ चुप कर मैं करदा तेनू तड फिर छेती तड मैनू लगदा मैं अंदर रामलीला वाला तोरी मैं तददा चल ना तलवार न लेते दाई नहीं थप्पड़ मारा था तेरे ओ दे चलो ओए तलवार लेनी है ले लो ताडू तड दे गल सुनो ये तलवार उदों तक सिद्धू साहब नूं नहीं देनी जदों तक कोई रिश्ते लिए मान नहीं जाते ठीक है मान के तो ठीक है नहीं तो उन्होंने पता ही है फिर आप बड्डी देने खसमो हुण तां बंब ने भी पुट्ठी गिनती शुरू करती बंब तुसी दस्सिया नहीं बंब लगा सॉरी बेटे मैं भुल गया सी दसना तुसी टेंशन ना लो मैं आपे ठीक कर देना हथ ना लई जे किस दा फोन आ गया तां फड़ जूगा जल्दी करो कुछ हां जे किसी दा फोन आया फड़ जाना पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਫਲਾਈਨ ਮੋਡ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਾਲ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਾਸਵਰਡ ਕੀ ਆ ਛਣਕਾਟਾ ਬਾਈ ਅੰਕਲ ਝਿੜਕਾ ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਰ ਲਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਦੱਸ ਦੋ ਛਣਕਾਟਾ ਬਾਈ ਹਾਂ ਦੱਸਤਾ ਕੀ ਹਾਂ पायल खान शाहरुख खान यस बॉस चूड़ी बजी रे कहीं दूर छन 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 चूड़ी बंद करो नाच गाना इत्थे मुंडा जम्मिया जे मैं एक स्टेप ले लिया ना इत्थे किस दा कख नहीं रहना छन 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 कर लिया चाकू वड्या हिंदी काटा शन काटा शन काटा पासवर्ड ओके वॉल्यूम 4 शर्म करो सालियो सारा थोड़ा बंब दी एडवांस स्टेज ते थानू झूमर सोचदे आ मेरा टोल पम्मी भाई मेरे फेवरेट सिंगर अच्छा पम्मी अड भाई अड पम्मी भाई भाई छनकाटा भाई छनकाटा भाई पास हो गया देख ले फजले में पारा CHHA छनकाटा भाई ते आ हो गया ऑफलाइन मोड कॉल आनी नहीं ते बम फटना नहीं डरना नहीं आया बच गए तेने बताया
ਡੈਡੀ ਵੀਰੇ ਡੈਡੀ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਤਾਂ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈਪੀ ਐਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਆਹ ਲਈ ਮੰਨ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਓਏ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਸਿਰਫ ਸੋਚ ਤੋਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਜੀ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋਨੀਆ ਦਾ ਵਿਕਰਮ ਨਾਲ, ਜੈਸਿਕਾ ਦਾ ਰੌਕੀ ਨਾਲ ਤੇ ਕਾਜਲ ਦਾ ਟਿੰਕੂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸਿਆਪਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਸੱਚ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਉਸ ਐਂਟੀਕ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੋ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਹੱਥ ਫੜਾਇਆ, ਪਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੰਡਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਅਨਾਥ ਤੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਲਗਾਇਆ। ਬਸ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਹੀ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ।